नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर सुभद्रा योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड कटिला 16 लाख लोकंकर ता सहित 5 दिन लगातार वर्षा अच्छी ता सहित को माने ठकामी शिकार होती सुभद्रा योजना रे तांकर मध्य खबर रही रत्न भंडार 18 तारिख में खोल तेणु अनेक प्रकार एमती खबर रही खबर टी शेष पर्यंत देखु आपण मैंने केउ जिलू देखुं गोटे लेखाएं कमेंट कर दिंतु चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 सुभद्रा योजना हिताधिकारी चिन्हट बेले ठकई 2 जन मध्य गिरफ होइछंती। तेबे दुईटी ठकई घटना सामना को आसी चंद्रशेखरपुर थाना अंचल घटी घटना 2 जन गिरफ होइछंती। सेमाने हेले सस्मिता जेना तांको स्वामी रंजित जेना 2 जन गिरफ करी कोर्ट चालान करी चंद्रशेखर थाना पुलिस। तेबे गोटे फॉर्म देबाकू कही एमाने 200 टंका नेउथिले तेणु ए नहीं लोक भुवनेश्वर डीसीपी दृष्टि आकर्षण होता जनसेवा केन्द्र में बसी स्वामी स्त्री ठकई करुवा खबर सामना को आसाला। गोटे फर्म को से 200 टंका लेखाएं नेउथिले आ खारबल नगर थाना पुलिस समान घटनाक्रम आउ 2 जन को गिरफ करिछि। अभियुक्त रीतिकांत साहू सुभद्रा फर्म लोक दाबी कर पुलिस हाथ में धरा पड़ती सेपटे एभली ठकई सामना को आसला पर लोक मैंने 7077798111 को जोगाजोग कर निज अभियोग जणाई पारे बोली डीसीपी कहते। तेणु सबुठारु कथा होछि आपणक आखपाखर जदि कौनसी जनसेवा केन्द्र कौनसी लोक जदि टंका मागते निश्चिंत तांको नारे आपण अभियोग करिपारिबे। एभली 200-250 टंका लोकठु लुटुचंती ता सहित सेमाने सुभद्रा योजना अप्लाई पई गवर्नमेंट टंका पाउचंती तथापि एमिति करूचंती। नंबर 2 आसंता 18 रे रत्न भंडार जांच एएसआई पक्षर श्रीमंदिर प्रशासन को सूचना। तेबे रत्न भंडार अलंकारी गणति मणति एपर्यंत होना एएसआई पक्षर श्रीमंदिर प्रशासन को सूचना दी राज्य सरकार को अनुमोदन पर प्रारंभिक निरीक्षण पर वैषयिक जांच अनुष्ठित हेबो। तेबे एथिपे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी समस्त प्रस्तुतिर समीक्षा करने सहित आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करेंगे। तेबे मरामती पूर्व अत्याधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार कर सर्वे करा अनुरोध कराद्वारा जेपरी मंदिर उपर कौन प्रतिकूल प्रभाव न पड़ो से ध्यान दी रत्न भंडार सबू जेतिक सबू कार्य थिला सबू शेष हो गलानी पूर्णांग अत्याधुनिक तथा वैषयिक जांच पर एएसआई रत्न भंडार संरक्षण एवं मरामती कार्य शीघ्र सारिबा को मुख्य प्रशासक को अनुरोध करिछि। नंबर 3 आसुची आउ एक बड़ लघुचाप 13-14 तारिख में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। तेबे सेपटे बन्यार परिस्थिति हो गलानी एबे वर्षा पर वर्षा मध्य आहुरी हेउची। आज बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना रही एहारी प्रभाव में आसंता काली लघुचाप सृष्टि हो पारे बोली पाणीपाग विज्ञानी माने आकलन करिसेंती। तेणु 13 जिला को मध्य समुद्र को मत्स्यजीवी को मना कराइछि जिबा पई 12टी जिला को येलो वार्निंग मध्य जारी करा जाइछि आउ आसंता काली केउंझर मयूरभंज को मध्य येलो वार्निंग कराइछि। बड़ खबर अग्निवीर ओडिशा सरकार चाकरी रे 10% संरक्षण व्यवस्था। तेबे अग्निवीर ओडिशा सरकार चाकरी रे व्यवस्था रही राज्य यूनिफॉर्म सर्विस रे 10% स्थान संरक्षण को मंजूरी मिली। 1 वर्ष ट्रेनिंग 4 वर्ष चाकरी पर भी नियुक्ति मिलवा पुलिस अग्निशम विभाग 10% संरक्षण रहिबा व्यवस्था नहीं मुख्य शासन सचिव मनोज कुमार आहूजा सूचना देइछथि। एणे सरकारी कर्मचारी मृत्यु हेले एणिकी झील को मिलिबो चाकरी आउ अविवाहित झील को नियुक्ति पई कैबिनेट रे मध्य निष्पत्ति नै। तेबे बड़ खबर 17 तारिख में पहुंचे प्रधानमंत्री कमिशनर रेड पक्षर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। प्रधानमंत्री गस्त पूर्व आज कमिशनरेट पक्षर पुलिस भवन में सुरक्षा व्यवस्था आलोचना होईची। तेबे 17 तारिख में सुभद्रा योजना नहीं कि प्रथम किस्ती घोषणा करेंगे। आउ 11:35 रे भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एठार सुरक्षा मध्य 11:55 रे जनता मैदान में पहुंचे आउ बहु प्रतीक्षित सुभद्रा योजनार शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 12 दिन गोटाए जाए उपस्थित रहिबा पर अपराह्न 3:25 समय नुआ दिल्ली फेरिबार कार्यक्रम रही। तेणु 12 ରୁ 3ଟା भितर सुभद्रा योजना प्रथम किस्ती आसीजियो बोली कुआ जाउछि। जेउ मानकर न आसीबो सेमानकु किछि अपेक्षा करिबाकू पड़ियो बोली सरकारक पक्षरु किछि गाइडलाइन जारी कराइछि। तेणु आपण माने चिंता करिबार नै आपण माने जदि योग्य अछंती निश्चित आपनको सुभद्रा टंका मिलियो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एएनआई मध्ये सूचना दैछंती। आउ एक बड़ खबर चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षा केन्द्र रे 3 नंबर लॉन्च पैड आज परीक्षण हेबो। स्वल्प द्रुतगामी
ମିସାଇଲ। ତେଣୁ 3ଟା 30 ମିନିଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମିସାଇଲର ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ଏବଂ ମାର କ୍ଷମତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ 31 ଜଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 505 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ 120 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ 4 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନକ୍ସଲ ଏବେ ଆଗଭର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେଇ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଆଇଜି ହରିଧର ଲାଲ ସିଂ, ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି କେଏଲ୍ ଧ୍ରୁବ ଇନ୍ଦିରା କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ବହୁ ନକ୍ସଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ପୋଲିସ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ମାରପିଟ କରିବା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ 4 ନକ୍ସଲ ଏବେ ନିଜେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଫେରାଇବେନି କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେବସିଂହ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେବସିଂହ ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ନେଇ ସିଏଜି ଯେଉଁ କଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ତର୍ଜମା କରିବେ ସରକାର। କାହିଁକି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଏ ନେଇ। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ 782 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ସବୁ ଏବେ ବାହାରିଲାଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଯାହାଫଳରେ ସହରରେ ବିକ୍ରି ହେଉନି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା 60% କମିଯାଇଛି। ଆଉ ଚିକେନ ନୁହେଁ ବରଂ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମାଛ 500 ଟଙ୍କା ଟପିଲାଣି, 400ରୁ 500। ଆଉ ଚିକେନ ଏପଟେ 100ରୁ କମିଲାଣି। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପୁଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଡର, କାରଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। 300ରୁ 400 କୁକୁଡ଼ା ଡେଲି ଏବେ ମରାଯାଉଛି। 240 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 120 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର ଚେତାବନୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦିବା ଲୋକରେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ପଲ୍ସର ଏବେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବା ଲୋକରେ ଏବେ ପିପିଲି ସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ 5,58,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସିସିଟିଭି ସଂଗ୍ରହ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜତଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର କୃଷ୍ଣକୃପା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ପିପିଲି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନତୀ ରାଉତରାୟ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ପଲ୍ସର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ଜଣକ ପିପିଲି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲାକ୍ ପଲ୍ସର ଆତଙ୍କ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସୁନା ଚେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଛକି ବସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଲୁଟେରା। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ ରଖୁଛନ୍ତି କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ପଇସା, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି।
ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।